দেশ জুড়ে তিনি কাজ করেন। তো তাদেরই একটি রিপোর্ট নিয়ে আজকে উনি এসেছেন। পশ্চিমবঙ্গ এই মুহূর্তে আর্থসামাজিক দিক থেকে, তার পরিকাঠামোগত দিক থেকে, তার শিল্প, তার স্বাস্থ্য এবং সর্বোপরি রাজ্য যেভাবে এগোবে তার যে দৃষ্টিভঙ্গি, আমরা কোথায় ছিলাম, কোথায় আছি আর কোথায় নিয়ে যেতে চলেছে, তারই একটা রূপরেখা নিয়ে আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে এসেছেন। এরপরে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখছেন ডক্টর বিনয় সহস্রবুদ্ধে। सभी को नमस्कार। I will be speaking in Hindi and English primarily, but before I present this report and the gist of it, if I may request both my colleagues over here, Shamit Da and Ashok Da, to release this report, which is a kind of an audit of the governance under the Trinamool Congress in West Bengal. This is an audit report, an X-ray on the performance of Trinamool Congress, and the report has been titled as Governance Failures in Bengal. Now hold it for 2 minutes. Yeah, no problem. Thank you. Thank you. Friends, as all of us perhaps are aware, and as was briefed by Shamit right now, the Bharatiya Janata Party has promoted an independent public policy research center which works not from the party headquarters but independently, and basically undertakes research on governance issues periodically. We also assess the performance of various state governments, BJP governments and non-BJP governments as well. Perhaps BJP is the only party which has a structured policy research organization, and I am being the founder director of this public policy research center. With the help of several young enthusiastic researchers, we undertake periodically research on various issues. And today I am here with this report on misgovernance or the governance failures in West Bengal. And if I may look back, हम जानते हैं कि 2011 में ममता बनर्जी की सरकार यहाँ पर बनी और तब से उन्होंने माँ माटी मानुष की बात की थी। आज मुझे लगता है, if we look back, Mamata Banerjee's governance and the process has betrayed Ma. She has been responsible for selling out Mati, and she has backstabbed the Manush of the West Bengal. So this is a story of how the betrayal of Ma, the selling out of Mati, and the backstabbing of the Manush of West Bengal has happened during the last 10-12 years almost. And therefore, this report, which has been prepared very objectively, nothing is from the newspapers or nothing is from just our imagination, but basically based on research, the statistical details on the basis of which these conclusions have been drawn are provided by the government of West Bengal. On their website, there are several details available, and through this publicly available data only, our researchers have come out with this research report. Having read the report, you will also realize that this is, in a way, a kind of report on the misgovernance and maladministration in West Bengal, and it has multiple dimensions as well. If I may only focus on certain few issues, because thereafter renowned economist and our member of Legislative Assembly, senior leader Ashok Lahiri ji will also be reflecting upon some aspects of this report. But I must bring to your notice that post 2021, West Bengal's public debt, which was rupees 1.87 lakh crore in 2010-11, has increased to 6.3 lakh crore, an increase of more than 236.62% by 23-24. तो इतना बड़ा कर्जा उन्होंने निर्माण किया और एक दृष्टि से बंगाल के हर व्यक्ति के ऊपर कर्जे का बोझ बढ़ाने का एक दृष्टि से पाप
श्रीमती ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर जाता है। Approximately 19.98% of West Bengal's population lived below the poverty line till 22-23 as compared to the poverty rate of India, which today stands less than 5%. पूरे देश में जब ये 5% से भी कम है, बंगाल में लगभग 20% तक चला गया है। अनएम्प्लॉयमेंट इन द वर्कफोर्स एजेड बिटवीन 15 to 59, जो कामकाजी वर्ष आयु मानी जाती है 15 से 59 तक, उसमें लगभग 2.5% की बढ़ोतरी हुई है और अभी वो 5.3% तक पहुंच गया है। तो कितनी बड़ी बेरोजगारी की एक आफत बंगाल की जनता पर लादी गई है ममता बनर्जी की सरकार के कारण, इसका भी पूरा कच्चा चिट्ठा इस रिपोर्ट के अंदर है। I may also draw your attention to how infrastructure has been badly treated by Mamata Banerjee. The share of expenditure on physical infrastructure deteriorated from an already low 5.27% in 18-19, आज ये 2.95% तक ही रहा है। और हम देख रहे हैं कि क्या हालात है, कितने ब्रिज कोलैप्स होते हैं, कितने रास्तों में किस तरीके की आफतें आती है, और लोगों को एक और तो हमारे प्रधानमंत्री ईज ऑफ लाइफ के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों का जीना ही हराम करने की कोशिश ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा हो रही है, क्योंकि सरकार संचालन में पूरा करप्शन और भाई भतीजावाद, इसके अलावा और कुछ बचा नहीं है। डिस्पाइट एम्फसाइजिंग ऑन वाटर 26 times in her manifesto, Mamata Banerjee led TMC government has failed to address West Bengal's persistent clean drinking water shortage आफ्टर 13 years। मतलब पीने के पानी की भी आफत इतनी बढ़ गई है कि जिसके कारण आज हम देखते हैं कि 2019 में अगर 1.22 ऑफ हाउस होल्ड्स इन वेस्ट बंगाल हैड टैप वाटर कनेक्शंस, तो हम सोच सकते हैं कि नल का जल लोगों को घर में उपलब्ध कराने की बात कितनी पिछड़ी हुई है। और IIT खड़गपुर ने एक स्टडी की थी जिसमें अलार्मिंग लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बोन्स पाए गए हैं पानी के अंदर। तो लोगों का स्वास्थ्य भी एक दृष्टि से ममता बनर्जी की सरकार के अंदर पूरे तरीके से खतरे में है। रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स की ओर अगर मैं आपका ध्यान आकर्षण करूं, इन 2021 आउट ऑफ वेस्ट बंगाल्स 915 ऑपरेशनल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, ओनली 25% or 229 were operating 24/7. Normally, it is expected that a rural health primary health care center should work 24/7, whereas this percentage in West Bengal stands at just 25%. Similarly, as per the established norms in rural areas, a primary health center is to be established for a population of 30,000 in plains. Unfortunately, West Bengal has just one primary health center covering an average rural population of 50,000, almost double. Alarmingly, 20.6% of women of the age of 15 to 19 age group were mothers or pregnant at the time of survey. और ये कोई हमारी मनगढ़ंत या पार्टी की स्टैटिस्टिक्स के आधार पर नहीं बता रहा हूं मैं, ये सरकारी सर्वे जो होता है प्राइमरी हेल्थ के बारे में, उसके आधार पर ये स्टैटिस्टिक्स जो सामने आ रहा है। सिमिलरली, मतलब नॉट ओनली द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बट द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ विच एजुकेशन इज एन इम्पोर्टेंट सेगमेंट, उसमें भी हम देख रहे हैं कि कैसे गिरावट ही गिरावट आ रही है। इन 2023 अराउंड 6.99 lakh कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर क्लास 10 माध्यमिक एग्जामिनेशन, ए सिग्निफिकेंट 36% डिक्लाइन फ्रॉम 10.98 lakh इन 2022। मतलब 2022 में लगभग 11 लाख से अधिक लोगों ने अगर एग्जामिनेशन दी थी, तो वो प्रतिशत अभी से वो संख्या अभी केवल 7 लाख तक रह गई है। Over the past 11 years, West Bengal witnessed the disappearance of approximately 7,000 schools, with the number dropping from 74,000 primary schools in 2012 to 67,000 by March 2022. तो इस तरीके से न स्वास्थ्य के बारे में, न शिक्षा के बारे में, और ये सारा क्यों हो रहा है, तो उसका कारण है कि बेतहाशा करप्शन, भ्रष्टाचार का एक मतलब महाभारत मैं कहूंगा कि मध्य ये वेस्ट बंगाल में रचा गया है।
कट मनी के बारे में हम तो जानते हैं, मैंने उसके बारे में बहुत डिटेल में बोलने की जरूरत नहीं. ऑल द पीपल इन बंगाल आर क्वाइट कॉन्वर्सेंट अबाउट द कट मनी पॉलिटिक्स इन वेस्ट बंगाल. So to summarize the whole thing, because the details of which will be provided to you in soft copy and hard copy as well, but in nutshell, if I have to comment as a student of governance and public administration, I think three features of Mamata Banerjee's governance are coming to the fore. This is the three-pronged kind of agenda: cut, con, and conspire. Cut money से हम वाकिफ हैं. Conning the people of West Bengal, the innocent people of West Bengal, इसके बहुत सारे उदाहरण हमें मिल रहे हैं, and conspiring against especially the opposition. And therefore this cut money or the cut practice is not only confined to money. Cut money of course is there, also there is cut opposition, cut development, cut aspirations of the people of West Bengal, and also cut in that sense, divide the people of Bengal for the sake of very serious and very treacherous kind of divide and rule politics or the vote bank politics about which the West Bengal people are quite conversant. So these are the important points which I would like to place before you as a part of the findings of this report. If I may request Lahiri ji to kindly comment on the contents of this report. Yeah, I'm doing that. Or would you like to come here? That would be better. Thank you. নমস্কার। প্রথমেই বলি যে এই তথ্যবহুল রিপোর্ট যাতে এই তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ রয়েছে এর জন্য পাবলিক পলিসি রিসার্চ সেন্টার এবং তার 3 যুব শক্তির প্রতিনিধি রাহুল দুবে, প্রেরণা মেহের আর মুস্কান যাদবকে আমি আমার নিজের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এই বিশ্লেষণের জন্য। তো পিপিআরসি রিপোর্টে প্রথমেই আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে মাথাপিছু আয়ের নিরিখে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে 1960 সালে ছিল প্রথম 3টি প্রদেশের মধ্যে। এই রিপোর্টে আমি দেখলাম যেমন কি মহারাষ্ট্রের মাথাপিছু আয় ছিল পশ্চিমবঙ্গের 5% কম, সেখানে আমরা ছিলাম। এই বাম শাসনে পশ্চিমবঙ্গে সেই মাথাপিছু আয় 1993 সালে দাঁড়ায় মহারাষ্ট্রের 35% কমে। আগে 5% বেশি ছিল, এখন 35% কম হয়ে গেল। তারপর তৃণমূলের অধীনে অবক্ষয়। বিগত 2023-24 সালে পশ্চিমবঙ্গের জিএসডিপি, গ্রোস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট, অর্থাৎ আয় ছিল 17 লক্ষ কোটি টাকা, সেখানে মহারাষ্ট্রের হচ্ছে 39 লক্ষ কোটি টাকা, দ্বিগুণেরও বেশি। মহারাষ্ট্র ভালো করেছে, আমি খুব খুশি, তো পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে পড়ছে। তো এই যে রিপোর্টটি, এতে প্রশ্ন উঠেছে কেন এরম হলো, কেন কি এমন হলো যে আমরা এরম পিছিয়ে পড়লাম। স্বাধীনতার সময় ভৌত অর্থাৎ ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং সামাজিক অবকাঠামো অর্থাৎ সোশ্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারে আমরা অন্য রাজ্যের তুলনায় আগিয়েছিলাম। তার কারণ কি? অন্যতম কারণ তো হচ্ছে ইংরেজ আমলের প্রায় 150 বছর ধরে কলকাতা ছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যের রাজধানী, তো সেই রাজধানীর সুবাদে অনেক হয়েছিল। তারপর বিধানবাবুর আমলেও এই সুবিধে বা অ্যাডভান্টেজ চলল, তারপর শুরু হলো অবক্ষয়। যে পশ্চিমবঙ্গ ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারের নিরিখে ভারতবর্ষের রাজ্যগুলির মধ্যে 1970-71 সালে 8 নম্বরে ছিল, সেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান 1990-91 সালে দাঁড়ালো সবার নিচে, সবার পিছে, শুধু আসামের আগে। নিশ্চয়ই ছিল দেশভাগের উদ্বাস্তু সমস্যার একটা প্রভাব, কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ ছিল বাম এবং তৃণমূল আমলে ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারের অবহেলা। ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উপর খরচ সরকারি খরচের অনুপাতে কমে গেল। তৃণমূলের আমলে তো দেখছেন এখানে খেলামেলা হচ্ছে,
ওখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের রাস্তাঘাট, পানীয় জল, সেচের জল সবই অবহেলিত হচ্ছে। এর পরিণামের উদাহরণ কি জানেন? আমি এই রিপোর্টে, আপনারাও দেখবেন, একটা সমীক্ষা হয়েছিল স্বচ্ছতা সর্বেক্ষণ। স্বচ্ছতা সর্বেক্ষণে পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলি শহর ভারতবর্ষের সবচেয়ে দূষিত শহরের মধ্যে স্থান পেয়েছে। ভেবে মাথা হেঁট হয়ে যায় যে এই তো অবস্থা স্যানিটেশন। আর ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার না হলে উন্নয়ন কি করে হবে? বিনিয়োগ হবে না, উন্নয়ন হ্রাস পাবে, জীবনযাত্রার মান কমে যাবে। শুধু ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার নয়, সামাজিক বা সোশ্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার অর্থাৎ স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা পরিষেবায় পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে যাচ্ছে। সহস্রবুদ্ধেজি আপনাদের বলেছেন যে প্রাথমিক চিকিৎসালয় যেটা 24 ঘন্টা কাজ করার কথা, সেই কাজ করে না। আচ্ছা, তো এখন আগে চিকিৎসার জন্য মানুষ আসতো পশ্চিমবঙ্গে, এখন চিকিৎসার জন্য আমরা যাই ভেলোর, মাদ্রাস, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, মুম্বাই, এসব জায়গায়। হাসপাতাল আছে, হাসপাতালের গালভরা নাম আছে, সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল। রিপোর্টে দেখবেন আপনারা, দেখা যাচ্ছে হাসপাতাল আছে, চিকিৎসক নেই, সব চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। হৃদরোগীরা, হার্ট পেশেন্টস, একটি হাসপাতাল থেকে আরেকটি হাসপাতালে ঢু মারতে মারতে পথেই মারা যাচ্ছেন। এরা তো ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ করেনি, এরা খবরের কাগজে আপনারাই যা প্রকাশ করেন তার থেকে দেখা যাচ্ছে। তো স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের কথা হয়, 5 লক্ষ টাকার চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। তাই যদি হতো তাহলে তো চিকিৎসার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। 5 লক্ষ টাকার চিকিৎসা কেউ করিয়েছেন আপনারা? করাননি নিশ্চয়ই। কিন্তু ওই কার্ড দেখিয়ে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তিই হওয়া যায় না। অর্ধেকের বেশি মায়েরা গর্ভাবস্থায় 100 দিন আয়রন ফলিক অ্যাসিড খাচ্ছেন না। 5 বছর বা কম বয়সী বাচ্চাদের মধ্যে প্রায় 1/3 আন্ডারওয়েট, কারণ ঠিকভাবে ওদের পুষ্টি হচ্ছে না। 70% বেশি বাচ্চা এবং নারী রক্ত স্বল্পতার অর্থাৎ অ্যানিমিয়ার শিকার। 2022 সালে ডেঙ্গু আক্রান্তের নিরিখে ভারতে সবচেয়ে এগিয়ে ছিল পশ্চিমবঙ্গ। স্বাস্থ্য পরিষেবার এমনই করুণ অবস্থা যে এখানে রুগীদের হয়রান, যারা বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন আছে, তারা অসহায় ডাক্তারদের উপর হামলা করছে। ভারতবর্ষের বেশি জায়গায় আমি এটা পড়িনি যে ডাক্তারদের উপর হামলা হচ্ছে। আমাদের শিক্ষা পরিষেবা ছিল একসময় দেশের সবচেয়ে এগিয়ে, এখানে লোকে লেখাপড়া করতে আসতো। এখন আমাদের ছেলেমেয়েরা যায় অন্যান্য প্রদেশে শিক্ষার জন্য, না ওই পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা অর্থাৎ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স পড়তে না, নার্সিং পড়তে ওরা বাইরের প্রদেশে যান। এই হচ্ছে স্বাস্থ্যের অবস্থা। তার কারণ সরকারি স্কুল আছে, মাস্টার নেই। 14 থেকে 18 বছরের প্রায় 40% ছাত্রছাত্রীরা লিখিত নির্দেশ, ডাইরেকশন পড়তে পারে না। তৃণমূল সরকারের যথাযথ সমাধান না করে একসময় সিভিক ভলান্টিয়ার্সদের দিয়ে পড়াবেন বলে ঠিক করেছিলেন। এরপরে ওদের সিভিক ভলান্টিয়ার্স দিয়ে হাসপাতালের সার্জন হিসেবে নিযুক্ত করবেন কিনা সে সম্বন্ধে কোনো ওদের পরিকল্পনা আছে কিনা জানি না, কিন্তু সাবধান হতে হবে আমাদের। এবার যে জিজ্ঞেস করতে হবে কি সার্জন না সিভিক ভলান্টিয়ার। 2022 সালে ক্লাস 9 এবং 10-এর 13,842টি শিক্ষকের পদ এবং ক্লাস 11 এবং 12-র 5,527টি পদ খালি বা ভেকেন্সি। সরকার এদিকে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে ফেঁসে গেছেন। তৃণমূল সরকার শিক্ষার পরিষেবার কথা না ভেবে ওদের মন্ত্রী শান্তিরা শিক্ষা জড়িত দুর্নীতির অভিযোগের কবল থেকে বাঁচতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ফিজিক্যাল এবং সোশ্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারের অভাবে, উন্নয়নের অভাবে এবং বাম সরকারের প্রথম প্রায় 30 বছরের ব্যবসা বিরোধী মনোভাবে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন পিছিয়ে পড়ল এবং এই উন্নয়নের অভাবে পশ্চিমবঙ্গে উদ্ভব হলো দুটি জিনিসের। আমার এই রিপোর্ট থেকে এইটাই পরিষ্কার অনুভূতি।
একটা হচ্ছে হিংসাত্মক রাজনীতি, আরেকটা হচ্ছে দুর্নীতি। বাঙালি মানেই তো আমরা দুর্নীতি পরায়ণ কিংবা মারামারি করি এরকম নয়, কিন্তু এই পরিবেশে অর্থাৎ গভর্নেন্স ফেইলিয়ারের জন্য এই জিনিস হয়েছে। 1970-এর দশকের প্রথম দিকে কংগ্রেস, ওইটাও ছিল 70 দশকের, এই রিপোর্টে সেটাও আছে যে ওইটার জন্য হিংসা শুরু হয়েছিল, আর তারপরে বামফ্রন্ট এবং তৃণমূল এই শুরু করলো। তা এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে বাম আমলের জন্ম এবং তৃণমূল বলেছিল পরিবর্তন করবে, কিন্তু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। এই রিপোর্টটির ফলে যেটা আমার কাছে পরিষ্কারভাবে উঠে এসছে যে এটার একটা সামাজিক অর্থাৎ সোশিওলজিক্যাল ভিত্তি আছে, এর পেছনে আছে উন্নয়নের অভাব, এবং বাঁচার জন্য মানুষ যাবে কোথায়, মানুষ জানে যে সৎভাবে উপার্জন সম্ভব নয়, তার জন্য হিংসা হচ্ছে, দুর্নীতি হচ্ছে। তো আমি আবার বলবো যে এই পিপিআরসির রিপোর্ট তথ্যবহুল, অ্যানালিটিক্যাল, এটা আপনারা পড়ুন, দেখুন, ভাবুন। আমাদের এই তুফান ভারী, দিতে হবে পারি, নিতে হবে তরি পার, কিন্তু তরি পার করতে গেলে অনেক কাজ করতে হবে, এই সেই কাজের জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। নমস্কার, ধন্যবাদ। If there are any questions, বলুন। if there are any, না, এই সংক্রান্ত কিছু থাকলে তার only on this report. বলছি, আপনারা যখন এই তথ্য গুলো পেশ করছেন, তৃণমূল অন্যদিকে একটা মোদীর গ্যারান্টি 420 বলে একটা সাংবাদিক সম্মেলনে এই মুহূর্তে করছে অমিত মিত্রকে নিয়ে, তারাও দাবি করছে যে গোটা দেশের পিছিয়েই পড়েছে এই জন্য। এটা একটা বলি, আমার এটাই খুব বিড়ম্বনা মনে হয়। আমাকে আপনি এসে বললেন যে আমি একটা চুরি করেছি কিংবা মিথ্যে কথা বলেছি বা খুন করেছি, তখন আমার উচিত আমি করিনি সেটা প্রমাণ করা। ওদের যখনই বলা হয় পশ্চিমবঙ্গের কথা, তখনই ওরা ভারতবর্ষ, অন্য প্রদেশে কোথায় কি হচ্ছে, এটা হচ্ছে যেটাকে বলে রেস টু দি বটম। আমি কথা বলছি না যে আমরা অন্যান্য প্রদেশে যা করি বা কেন্দ্রে যা করি সব একেবারে সঠিক, ভুল হবেই, কিন্তু যখন পশ্চিমবঙ্গের আলোচনা হচ্ছে তখন নাইজেরিয়ায় কি হচ্ছে কিংবা দিল্লিতে কি হচ্ছে এই আলোচনাটা একেবারেই মনে হয় যে যুক্তির ওপর কথা হচ্ছে সেই যুক্তি দিয়ে কথা হোক, পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে গেছে কি যায়নি সেই আলোচনাটা হোক, অন্য প্রদেশ কি করছে সেটা নিয়ে তো বেশি আলোচনার দরকার নেই। এমনি তো অমিত মিত্র এখন মেঘনাথের ভূমিকা পালন করছেন, যা তীর ছুঁড়ছেন সমস্ত মেঘের আড়াল থেকে। পশ্চিমবঙ্গের মতো একটা রাজ্য যে চূড়ান্ত অর্থনৈতিক অবক্ষয় পৌঁছে গেছে, যে কার্যত আমাদের ঋণের দায়ে জর্জরিত করে 1,87,000 কোটি টাকার ঋণটাকে 6,30,000 কোটি টাকায় পৌঁছে দিয়েছে, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপিটাল আউটলে কে কার্যত অর্ধেক করে বলেন যে আমার কাছে আর উন্নয়ন করার মানে ব্রিজ তৈরি করবার টাকা নেই, যিনি প্রকাশ্যে শিল্প সম্ভাবনার যে কোনো সম্ভাবনা নেই সেটা স্বীকার করে নেন, তাদের কোনো নৈতিক বা রাজনৈতিক অধিকার আছে এই নিয়ে কোনো মন্তব্য করা? যে রাজ্যের 65 লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক, প্রতিদিন ফ্লাইট অফ ক্যাপিটাল চলছে, প্রতিদিন মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে যারা শিল্প সম্মেলন করেন তাদের 7 বছরের ব্যালেন্স শিট দেখুন তারা কোথায় ইনভেস্ট করেছেন, যেখানে পুরো শিক্ষিত তরুণ তরুণীরা তাদের এক ডেস্টিনেশন হচ্ছে দেশের বাইরে, অন্তত না হলে ব্যাঙ্গালোর কিংবা নয়ডা, যেখানে কার্যত সেক্টর 5 পর্যন্ত কোলাপস করে গেছে। তারা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই লোকসভা নির্বাচনের আগে কি বলবেন? এটা বলুন যে এই যে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাবেন সরকারে আসবার পরে তিনি কি করবেন দিল্লিতে, সেটা অমিত মিত্র বলুন, তৃণমূলের থেকে মানুষ নেবে। শেষ। ওভার। Thank you. Dhanyavad.